पूरे ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਜੇ सिन्हा ਤੁਹਾਡਾ पंजाब टुडे ਤੇ स्वागत है जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुए। साथ ही साथ साथियों मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो AIBA, BFE और AIBO से संबंधित हैं वो आज 2 दिन के स्ट्राइक पे हैं। आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है। इस संबंध में हम लोग अपनी रोष मुजाहरा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं सेक्टर 17 में। दोस्तों, जहाँ तक का मांग है, हमारी मांग प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध में जो औने पौने दाम में सरकार हमारी बैंकिंग को बेचने जा रही है उसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध में है। दूसरा कि जो NPS सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसको ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तीसरा, जो लेबर लॉ में अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार उसका रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको अमेंडमेंट ना करे। चौथा कि जो आउटसोर्स है अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो आउटसोर्स में बैंकों में उनका रखने की क्या ज़रूरत है या अन्य अदारे में उनका काम लेने की ज़रूरत क्या है। या अर्थात कहने का तात्पर्य कि उनकी आवश्यकता है तो आवश्यकता है जब हम एक विधान, एक देश एक निर्वाचन की बात करते हैं तो एक देश में, एक संस्था में, एक उपक्रम में 2 सैलरी क्यों? अगर कोई आउटसोर्स के एम्प्लॉय रहते हैं तो उनकी सैलरी कम, काम ज़्यादा, तब उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हम उनकी तरह आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमारी जायज़ मांगे जो हैं उनको मांगे और मांग करके हमें सुरक्षित प्रदान करे NPS की। क्योंकि पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी जब बुढ़ापे होते हैं तब जाके पता लगता है। कभी भी प्राइवेट चीज़ हमें बेनिफिट नहीं दी है। जैसे स्कूल की प्राइवेटाइजेशन हुई, अगर सरकारी स्कूल बंद कर दी जाए तो क्या होगा? वहाँ पे वही लोग अपनी बेटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं जिनकी सामर्थ्य होगी, अन्यथा लोग पढ़ा नहीं सकेंगे। उसी तरह से मेडिकल की सुविधा लीजिए, मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। अब मेडिकल में जो बढ़िया अदारे जो मेडिकल है जो प्राइवेट सेक्टर में है वह उसमें कौन सा जाते हैं? वह वही लोग जाते हैं जो उसकी पेमेंट करने लायक हो। आम जनता नहीं जा सकता। आम जनता हमारा जनरल हॉस्पिटल PGI सेक्टर 16-32 में ही जा सकता है। तो अगर यह 16-32 और PGI को प्राइवेटाइजेशन कर दी गई तो फिर क्या हालात होगा यह आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? मैं अपने कस्टमर से माफ़ी मांगूंगा कि मैं नहीं चाहता कि उनको हैम्पर हो चाहे कष्ट हो, लेकिन अगर सरकार हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, धरना देते हैं, लिखित में पत्र करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हमारी बात मान ली जाए। अगर बात मान ली जाए तो हमें स्ट्राइक करना शौक नहीं है, मजबूरी है। इस स्ट्राइक में हमारी सैलरी कटती है, ये 2 दिन की सैलरी कटेगी हमारी। सर, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। ये किसके कारण हम स्ट्राइक पे आए? हम रोड पे किसके कारण आए? क्या हमारी शौक है ये स्ट्राइक करने का? शायद नहीं। अगर सरकार मांग लेती है तो हम क्यों रोड पे आए? हम अपनी सैलरी क्यों कटाए भाई साहब? ਤੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं पत्र भी लिखी गई, ट्विटर पे भी प्राइम मिनिस्टर को हैक किया गया, सब कुछ करके देख ली गई, मैसेज डाल के देख लिया गया। उसके पहले हम लोग अचानक स्ट्राइक पे नहीं आते। हम लोग पहले डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, धरना देते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम स्ट्राइक पे जाते हैं। अगर हम इतने 2 महीने 3 महीने की स्ट्रगल पीरियड होती है हमारी, उस पीरियड में अगर सरकार मान ले तो क्या प्रॉब्लम है?
हमें शौक नहीं, मजबूरी है। हमें मजबूर किया जाता है रोड पे लाने के लिए। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ? यह स्ट्राइक अब 2 दिन के कामयाब स्ट्राइक के बाद हायर लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप बैठ के डिसीजन लेगी कि आगे का रोड मैप क्या होगा। उस रोड मैप के द्वारा हम उस पर कार्यान्वित करेंगे। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਬੈਂਕਸ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡੋਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਆਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਚ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ क्षमा ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।